ద మోస్ట్ మిస్అండర్స్టాండ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటో తెలుసా? టైం. మనం టైంని చాలా రాంగ్ వేలో ఎస్టిమేట్ చేసాం ఇన్ని రోజులు. బికాజ్ మనం ఇన్ని రోజులు ఏమని అనుకుంటున్నామంటే టైం అనేది లీనియర్గా ఉంటుంది అని. పాస్ట్, ప్రెజెంట్, ఫ్యూచర్. మనం ప్రెజెంట్ యాక్షన్స్ని బట్టి ఫ్యూచర్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. అండ్ పాస్ట్లో నుంచి మనం ఫ్యూచర్లోకి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నో అబౌట్ టైమ్, లైక్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ వీ ఆల్ నో, రైట్? రాంగ్. అక్కడే మీరు పప్పులో కాలేశారు. స్టార్టింగ్లో ఎర్త్ ఫ్లాట్ అని కూడా అందరూ అనుకున్నారు, బట్ ఇట్స్ నాట్. ఇన్ ద సేమ్ వే పాస్ట్, ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ అండ్ టైం అనేది లీనియర్ అసలు కాదు. టైమ్ని ఒక 3-dimensional, now we are all living in a 3-dimension and like we understand things in a 3-dimensional space, right? First, let's understand how time works in a 3-dimensional space, and then we'll go to the multi-dimensional space so that like we'll have the better understanding of it. So when it comes to this 3-dimensional space, past, present and future works like this. అంటే అవి ప్యారలల్ టైమ్ లైన్లో నడుస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఫ్యూచర్ అనేది ఎక్కడో ఫార్ అవేలో లేదు. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ సైమల్టేనియస్లీ విత్ యువర్ ప్రెజెంట్ అండ్ విత్ యువర్ పాస్ట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ one particular timeline. That is the main reason why you can't interchange it or you can't change it in any way. Okay. Still we considered that option. Okay, let's interchange our past or present or future. అప్పుడు ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మాట్లాడుకుందాం. లెట్స్ ఇమాజిన్ యూ ట్రావెల్డ్ టు యువర్ పాస్ట్. మీరు టైం ట్రావెల్ చేసి మీ ఫాదర్ జనరేషన్లోకి వెళ్ళారని అనుకుందాం. అండ్ సమ్ హౌ యూ మేనేజ్డ్ టు మేక్ యువర్ మామ్ అండ్ డాడ్ నాట్ టు మీట్ ఈచ్ అదర్. సో ఆ పాస్ట్ రియాలిటీని మీరు టైం ట్రావెల్ చేసి లైక్ ఇన్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్ మీరు చేంజ్ చేశారు అనుకుందాం. విచ్ నారోస్ డౌన్ టు యువర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్ నెవర్ మీట్. పర్ఫెక్ట్. విచ్ చేంజ్ యువర్ ఫ్యూచర్ రియాలిటీ దట్ యూ విల్ నెవర్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ if you will never exist, you couldn't able to time travel to your past, which means you couldn't able to change that past, right? So the reality of past, present and future are always interlinked, and the decision you make actually creates that future path, which let's understand this in multi-dimensional perspective and how the time looks there. In multi-dimensional perspective, time look exactly like this, and your past, present and future looks exactly like this. You can see that, like exactly like this, which means మనం ఇక్కడి నుంచి ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్దాం. you all know the probability concept, right? To be precise, like if I ask you to pick one particular color in 5 different colors, like okay, red, blue, green, orange and yellow, ఈ 5 కలర్స్లో ఒక కలర్ పిక్ చేసుకోమని నేను మీకు చెప్పా. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్. అండ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ యూ విల్ పిక్ వన్ పర్టిక్యులర్ కలర్. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూ పికింగ్ వన్ పర్టిక్యులర్ కలర్ అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆప్షన్స్ ఈస్ 5. సో these 5 realities already exists in your future, and you will choose ఈ 5 realities already ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ద టైమ్ లైన్ ఇస్ దాట్ మచ్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పర్స్పెక్టివ్. మీ లైఫ్ మొత్తాన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తే ఎంటైర్ టైమ్ లైన్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ the first day you are being born to the last day of you being died, there are n number of probabilities of your mix with your decisions which track down to your life path. Got me? So ardhamaya concept lo ee 5 things already exists. So you have to pick one option. For example, I picked blue color. So I picked one particular option from the past while I'm traveling
So I picked one particular color which creates a path of my present, because like pick చేసుకున్నది అది present అవుతుంది కదా, present, and then this leads to another certain number of probabilities which actually exists. Ante like how people say this is all pre-written or predestined, your life is all there, but it's not. This is all already there, but you are choosing the paths. కానీ అక్కడ ఫ్యాసినేటింగ్ పార్ట్ ఏంటి అని అంటే, ఆ డెత్తో థింగ్ ఎండ్ అయిపోతుంది అని అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ నాట్, బికాస్ ఇట్స్ లైక్ దిస్, రైట్? సో సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆల్ దిస్ పాత్స్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ యూ టేక్ వన్ పర్టిక్యులర్ పాత్, రైట్? బట్ స్టిల్ ఇట్ అగైన్ లూప్స్ డౌన్. సో యూ కాంట్. సో ఇక్కడ if you have to define one starting point and one ending point, you can't. ఈ బౌల్లో ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ మీరు డిఫైన్ చేయలేరు. ఈవెన్ ఎర్త్లో ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఒక ఎండింగ్ పాయింట్ మీరు డిఫైన్ చేయలేరు. వైల్ ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ రౌండ్ ద సన్, వైల్ ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్, మీరు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ వేర్ ఎర్త్ స్టార్టెడ్ రొటేటింగ్ and where it actually stops when it collapses, and precise point మీరు define చేయలేరు, because it's a continuous loop. That's how your life works and the evolution works and the entire system works. Let me explain that for you so that you understand. So ఈ probabilities అన్నీ ప్రీడిఫైన్ అని నేను చెప్తున్నా కదా, and it won't stop there after your death. After that, evolution happens, and the destruction of the world happens, and again the evolution of the world starts, and again it pins down to your mom and dad, or like particular timeline lo any of your ancestors chose not to mate or chose not to be together, your bloodline ends, or like your bloodline will diverges and you will never exist. So the probability of you living the same life is 0.00001%. So ante it all exists, but it don't exist at the same time. So it's all there, but it's not there at the same time. That's the main concept of the entire universe. And we all think the reason why the universe is infinite and narrowed down to a single pain point at the same time is because of this. And if you consider the universe, we all think it's very vast, right? But it has vast number of probabilities of moving through the space again and again. So for your earth, మనం ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ పర్సన్తో డిఫైన్ చేస్తే అది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టం ఉండొచ్చు. దట్స్ ద రీజన్ నేను ఇంకొక కాన్సెప్ట్లో మీకు చెప్తున్నా, ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. లైక్ సో ద సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజం ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్ ఏదైతే ఉందో, that's not a medical miracle. I mean, that's not a science miracle. There is no concept called the external god or aliens which made that. The single celled organism formed and the evolution happened, and it come down until ఇప్పుడు present point మన దగ్గరికి అది రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఎవరో తెలుసా? us. We are the aliens. We are the reason for the destruction. We are in that loop. So whatever happening on the earth right now, it's actually a loop. But ఒకేసారి ఒకే థింగ్గా బార్ మళ్ళీ రిపిటేటివ్గా జరగకపోవచ్చు, విచ్ ఈజ్ అ ప్రాబబిలిటీ. అండ్ దెర్ ఆర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్. ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్లో యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ వన్ పర్టిక్యులర్ పాత్ అండ్ యు ఆర్ మూవింగ్ త్రూ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రెజెంట్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇదంతా ఒక కాన్సెప్ట్ అని అనుకోవద్దు. అండ్ ఐ హ్యావ్ actually the entire set of research and proofs with it, which will bend your mind today. మీ అందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఓకే వైష్ణవి, నువ్వు చెప్పినట్టు ఒకవేళ మనమే మన ఫార్ ఫ్యూచర్లో మనమే డిస్ట్రక్షన్కి రీజన్ అయ్యి, లేకపోతే మనమే
ఆర్ మనమే ఏలియన్స్ అయ్యి మనం ఆర్ లైక్ ద పీపుల్ లైక్ ఎలాన్ మస్క్ ఆర్ లైక్ పీపుల్ లైక్ గ్రేట్ ఇన్వెంటర్స్ ఏదో సైంటిస్ట్ ఏవో ఇన్వెంట్ చేసి మనం ఇక్కడి నుంచి వేరే ప్లానెట్కి వెళ్ళిపోయి ఎర్త్లో ఏవో చేంజెస్ జరగడం వల్ల మళ్ళీ డిస్ట్రక్షన్ అయ్యి అది మళ్ళీ యునో ప్రాసెస్ అయ్యి డైనోసార్ స్టేజ్ నుంచి మన యాన్సిస్టర్ స్టేజ్ నుంచి ఎవల్యూషన్ అయ్యి మనం ఇక్కడికి వచ్చాము అండ్ ఇట్స్ ఎ లూప్ అని నువ్వు చెప్తున్నావు. కాకపోతే ఆ లూప్లో చాలా సర్టెన్ ఇన్సిడెంట్స్ మళ్ళీ జరగచ్చు, మళ్ళీ జరగకపోవచ్చు. దెర్ ఆర్ లైక్ సర్టెన్ ప్రాబబిలిటీస్. ఆ ప్రాబబిలిటీస్లో మనం ఒకటి చూస్ చేసుకుంటామని చెప్తున్నాం. అంతా బాగానే ఉంది. కాకపోతే మీ అందరికీ ఒక డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్లాస్టిక్స్ కానీ, బికాజ్ మనం ఎవల్యూషన్ ఒక స్టేజ్ నుంచి ఒక స్టేజ్కి మూవ్ అవ్వాలి అని అంటే ఏదో ఒక విధంగా మనం టెక్నాలజీలో అడ్వాన్స్మెంట్ ఉండాలి కదా. అండ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ప్రాసెస్ హ్యాపెనింగ్ అవుతుండాలి. కాకపోతే చిన్న ప్రాబబిలిటీ డిఫరెన్సెస్ వస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనము స్టోన్ ఏజ్ నుంచి ఈ ఏజ్కి రావాలి, వచ్చిన తర్వాత డిస్ట్రక్షన్ అవ్వాలి. అలానే మన లాస్ట్ జనరేషన్ మన లాస్ట్ ఎవల్యూషన్లో కూడా అయి ఉండొచ్చు. అలా అని మీరు నన్ను అడగచ్చు. కరెక్ట్. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ మ్యాన్మేడ్ థింగ్స్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్ట్రక్షన్కి మెయిన్ రీజన్ లైక్ పీపుల్ ఎవ్రీబడి టాక్స్ ఏంటి, ప్లాస్టిక్, కటింగ్ డౌన్ ఆఫ్ ట్రీస్, దాట్ దిస్ అండ్ లైక్ సో మెనీ ప్రాబబుల్ యాక్షన్స్ వీఆర్ టేకింగ్. సో దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్. సో ఆ ట్రేసెస్, ఆ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్ ట్రేసెస్ ఎక్కడైనా కూడా మనం కనిపెట్టి ఉండాలి కదా. బికాజ్ ఎవల్యూషన్ ఫ్రమ్ సింగిల్ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం నుంచి డైనోసార్ ఫేజ్ నుంచి మనము లైక్ ఆర్కియాలజిస్ట్ కానీ ఆర్ లైక్ సాయిల్లో కానీ ఎక్కడైనా ఆ ట్రేసెస్ మనకి దొరకాలి కదా. ఇంతవరకు ఎందుకు అది అవ్వలేదు అని క్వశ్చన్ మీరు నన్ను అడగచ్చు. బట్ actually there are some fascinating facts which I am going to share with you today. So first thing, plastic. Before saying anything, I want to remind you one fact about human psychology and brain science and how this works. So human ఫిజిక్స్ లాస్కి, యూనివర్స్ లాస్కి అగేనెస్ట్గా ఏమీ చేయలేడు. యూ ఆల్ నో దట్. ఫస్ట్ థింగ్, లాస్కి ఫిజిక్స్ లాస్కి అగేనెస్ట్, బేసిక్ ఫిజిక్స్ లాస్కి అగేనెస్ట్గా ఏం చేయలేము. మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేము, ఏమి కొత్తది మనం ఇన్వైట్ చేయలేము. మనము ఏరోప్లేన్, బర్డ్స్ ఆర్ లైక్ ప్రజెంట్ మన దగ్గర ఉన్న రిసోర్సెస్ ఎర్త్లో ఏవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయో వాటిని తీసుకొని మనం టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ చేసాం. కానీ మనము ఎక్కడి నుంచో ఏదో ఎర్త్లో దొరకంది ఆర్ లైక్ ఇంకొకటి మనకి తెలియంది మనం ఇన్వెంట్ చేయలేము, డిస్కవర్ చేయలేము. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు దాకా మీరు చూడని ఒక కలర్, అసలుకి లైక్ హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఒక్కసారి అసలు లేని కలర్ని మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోగలుగుతారా? నో బడీ కెన్ డూ దాట్. Our brain imagine things and process things which already exists. It can only create things, create our own reality, like create our own consciousness. Whatever happening around us is our consciousness, right? So even the plastic, where the plastic came from, it came from polymers, right? And polymers are derived from where? Fossil fuels, which is like natural gases and crude oils. So and plant minerals. అందులో నుంచి మనం ప్లాస్టిక్ అనేది డిరైవ్ చేసాం. అదే కాదు, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, మనం ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ వాటిని వి ప్రాసెస్డ్ అండ్ లైక్ వి మేడ్ ఇట్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ వే అండ్ వి మేడ్ ద టెక్నాలజీ అడ్వాన్సెస్. ఐఎమ్ రైట్. ప్లాస్టిక్ అనేది చాలా టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్. ఇప్పుడు దాన్ని మీరు హండ్రెడ్స్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్లో బర్న్ చేసినప్పటికీ దాని సూత్ అండ్ దాని పొల్యూషన్ ఉంటుంది. దానివల్ల నీకు యాసిడిక్ రెయిన్స్ అయితే దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ దెర్ యాక్చువల్లీ మెనీ ప్లానెట్స్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ విచ్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ద లైక్ ఈథేన్ అండ్ ద సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, రైట్? అండ్ మనము
ప్లాస్టిక్ని రివర్స్ చేసి పెట్రోలియం, ఇప్పుడు క్రూడ్ ఆయిల్ వీటి నుంచి మనం పాలిమర్స్ నుంచి మనం ప్లాస్టిక్ తయారు చేసినట్టు దాన్ని రీసైకిల్ చేయలేమా అంటే అబ్సల్యూట్లీ చేయగలుగుతాం. బట్ అందులో చాలా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఆబ్వియస్లీ. అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి అండ్ దాన్ని ఏమంటారంటే సైరోసిస్ ఆయిల్ అని అంటారు. సో అందులో చాలా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. అవి దాన్ని ఒక మెషిన్తో తయారు చేయడానికి దానివల్ల చాలా మెషిన్ బ్లాకర్ రావడం అంతా జరుగుతాయి. ఓకే ఫైన్. మన మెయిన్ ఏమేంటి ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ని అది చేయడం కాదు. మన మెయిన్ ఏమేంటి అని అంటే ట్రాకింగ్ డౌన్ అవర్ ఫ్యూచర్ టు ద పాస్ట్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. ఓకే ఉండే. బట్ న్యాచురల్గా మన ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద ఉన్న ఆస్ట్రాయిడ్ పడింది అనుకుందాం, లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి అలాంటి కండిషన్ క్రియేట్ అయినప్పుడు అసలు అది ఎలా వర్క్ అయ్యిద్ది, దాని నుంచి అసలుకి ఏమేమి తయారైతే అసలు ఏంటి అనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఇందాక టాక్సిక్ గ్యాసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. సో యాక్చువల్లీ ఈథేన్ అండ్ ఎథిలిన్ గ్యాసెస్తో కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోయిన ప్లానెట్ రేసెస్ మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఎక్కడో కాదు, మన జూపిటర్లోనే ఒక మూన్, టైటాన్ మూన్లో ఉన్నాయి. అలా కాకుండా ప్లూటో అండ్ టిట్రోన్లో కూడా మనకి ఎథిలిన్ ట్రేసెస్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం ఒక లిక్విడ్ ఆయిల్, క్రూడ్ ఆయిల్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ ఎర్త్లో దొరికే దానికన్నా కొన్ని వందల రెట్లు ఎక్కువ, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువగా మనకి ఆ టైటాన్లో దొరకచ్చు. పర్ఫెక్ట్. అండ్ సేమ్ ప్లూటో అండ్ ట్రిటాన్లో అలాంటి ఎథిలిన్ గ్యాసెస్ అవన్నీ కూడా దొరకచ్చు. ఓకే. అండ్ ఇంకొక ఫ్యాసినేటింగ్ థింగ్ నాసా డిస్కవర్ చేసింది ఏంటంటే త్రూ ఇట్స్ టెలిస్కోప్స్ GJ1132b అనేటువంటి ఒక రాకీ ప్లానెట్ని డిస్క్రైబ్ చేసింది, విచ్ ఈజ్ లైక్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సైజ్ ఆర్బిటింగ్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెంట్ స్టార్. బట్ మనం ఆ ప్లానెట్లో మనం తెలుసుకుంది ఏంటి అని అంటే ప్లానెట్ అని అంటారు దాన్ని సెకండరీ టాక్సిక్ అట్మాస్ఫియర్. అంటే అసలు టాక్సిక్ అట్మాస్ఫియర్ ఉన్న ప్లానెట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి. సో హైడ్రోజన్ సైనైడ్, లిటరల్లీ హైడ్రోజన్ సైనైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ లైక్ ఊజింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లానెట్ అంట. గ్యాసెస్ అంటే అంత డేంజరస్ అండ్ భయంకరమైన ఎన్విరాన్మెంట్స్ మనకి కొత్త ఏం కాదు. దే ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద ప్లానెట్. బట్ ఫర్ ద ప్లానెట్స్ లైక్ ఎర్త్ అటువంటి ఇప్పుడు నిజంగానే మనం ప్లాస్టిక్ కన్నా ఘోరమైనది ఏదో ఫ్యూచర్లో కనిపెట్టేసి అంతకన్నా ఘోరమైన సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా కూడా మన ఎర్త్లో అలాంటి ప్లానెట్స్ లాగా మేబీ ఒక ప్రాబబిలిటీ క్రియేట్ అవ్వచ్చు, యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ ఫ్యూచర్ ప్రాబబిలిటీ పాత్స్లో. బట్ అలా జరగకుండా ఉండడానికి కూడా ఒక థింగ్ ఉంది. ఆర్ ఎర్త్ కంటైన్స్ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ కార్బన్. సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్, ఎర్త్ ఏం జరిగినా ఎంత జరిగినా టైటాన్ ఆర్ లైక్ ఆ ఎక్సో ఏలియన్ టాక్సిక్ ప్లానెట్ విచ్ నాసా డిస్కవర్డ్ అంత టాక్సిక్ మన ఎర్త్ అవ్వదు. ఎందుకు అని అంటే మన ఎర్త్లో కార్బన్ స్పైక్ ఏదైతే ఉందో అవి అంతే ఉన్నాయి. మన ఎర్త్ మొత్తం ఒక ఈథేన్ ఓషన్ అయిపోయినప్పటికీ కార్బన్ స్పైక్ అనేవి అంతే లెవెల్లో జరుగుతాయి. అండ్ కార్బన్ అండ్ వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ H2O in our planet and we have ability to create it. So we have carbon, oxygen and hydrogen which will create the atmosphere into high levels of carbon dioxide. So a billion tons, almost ఇప్పుడు ఉన్నదాని నా రీసెర్చ్ ప్రకారం ఆల్మోస్ట్ 30 billion metric tons of carbon dioxide అనేది ఈ సిచ్యువేషన్లో బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఒకవేళ 10 billion metric tons ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ మన హ్యూమన్ ఇన్వేజన్ నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఆ డిస్ట్రక్షన్ టైంకి 30 billion metric tons ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈక్వివలెంట్గా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. అండ్ అలా అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది అని అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఇప్పుడు డైనోసార్స్ వైప్ అవుట్ అయిపోయాయి కదా 66 million years ago. అది వైప్ అవుట్ అవ్వడానికి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కారణం ఏమని చెప్తున్నారు? ఆస్ట్రాయిడ్. అలా ఎందుకు చెప్తున్నారు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ ఐ కంప్లీట్లీ డిసగ్రీ విత్ దాట్. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆస్ట్రాయిడ్. అలా ఆస్ట్రాయిడ్ అని చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళు అందులో ఒక పర్టికులర్ మెటల్ని కనిపెట్టారు విచ్ ఇస్ లైక్ నాట్ అట్ ఆల్ ప్రెజెంట్ naturally from the earth, and that metal name is iridium.
సో ఈ ఇరీడియం అనే మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది ఎర్త్లో న్యాచురల్గా, ఓకే ఇట్ హ్యాస్ ఎలిమెంట్స్, బట్ అది ఎర్త్లో న్యాచురల్గా దానంతట అది ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. అది ఎక్కడో బయట నుంచి వచ్చిన ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి అది ఎర్త్ని ఢీ కొట్టడం వల్ల ఇప్పటికీ మన ఎర్త్ మీద 66 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో డైనోసార్ ఇన్వేడ్ అయిపోయినప్పుడు అవి ఆల్రెడీ మన ఎర్త్ మీద ప్రెసెంట్ అయి ఉన్నాయి. సో దట్స్ ద రీజన్ వీ కంక్లూడెడ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్, అండ్ వన్ మోర్ సైకలాజికల్ థింగ్ హియర్, if we have gaps, our brain try to fill the gaps as usual, including my human brain, your human brain. So that's how they predicted it as an asteroid. But ఇక్కడ నాకు వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాట్ ఇఫ్ దట్ ఇరీడియం ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ మెటల్ విచ్ లైక్ హౌ లైక్ ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్, బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెప్తున్నా కదా, హై లెవెల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి, ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఏమేమి అవ్వచ్చు అనేది చెప్తా. అదైన తర్వాత ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఇంత ప్లాస్టిక్ ఉంది, ఇంత డిస్ట్రక్షన్ ఉంది, ఇంత మనం చేసిన తర్వాత ఎయిదర్ ఆ ప్లాస్టిక్ వల్ల మనకి టాక్సిక్ అట్మాస్ఫియర్స్ క్రియేట్ అయ్యి మనం అంటే పాసిబిలిటీస్, అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద ప్రాబబిలిటీస్ అండ్ పాసిబిలిటీస్ దట్ మైట్ హ్యాపెన్ ఆన్ దిస్ ప్లానెట్, విచ్ పాత్ మనం తీసుకుంటాము అని చెప్పేసి. సో ప్రాబబిలిటీ 1, ఎర్త్ ఇంకా ఇలానే ప్లాస్టిక్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయి టాక్సిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ అయిపోయి, ఆ టాక్సిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల మొత్తం ఉన్న ప్లానెట్లో ఉన్న ఎర్త్లో ఉన్న మొత్తం అన్నీ అంతరించిపోవడం ఒకటి. సెకండ్, మన ఎలాన్ మస్క్ ఏదో చేసి మనము ఈ ప్లానెట్ నుంచి వేరే ప్లానెట్కి ఫ్లూ అయిపోయి, ఈ ప్లానెట్ ఇలానే ఉండి ఆ తర్వాత దాని మీద నిజంగానే ఆస్ట్రాయిడ్ పడడము, లేకపోతే ఇలాంటి క్లైమేట్ కండిషన్స్ క్రియేట్ అవ్వడము, ఆర్ లైక్ మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా కొత్త స్పీషీస్ మళ్ళీ ఎవల్యూషన్ క్రియేట్ అవ్వడం, వాట్ ఎవర్ చేంజెస్ అవుతాయి. సెకండ్ ప్రాబబిలిటీ. అలా చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అందులో ఓకే ఆస్ట్రాయిడ్ పడిన ప్రాబబిలిటీయే తీసుకుందాం, డిస్ట్రక్షన్ ప్రాబబిలిటీ ఏదో ఒక ప్రాబబిలిటీ తీసుకుందాం. అలా అయినప్పుడు మనం ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ లైక్ ఏం చెప్పినట్టు ఇన్ని టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్కి ఇన్ని టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ దానివల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏం లేదు. బట్ దానివల్ల ఏమవుతాయంటే సేమ్ మనకు అటువంటి ఇథేన్, టాక్సిక్ గ్యాసెస్, యాసిడ్ రైన్స్, HCl రైన్స్, వాట్ ఎవర్ వచ్చినప్పటికీ we'll again get back to the ఆ మాస్ ఎక్స్టింక్షన్స్ నుంచి మనం గెట్ బ్యాక్ అవ్వగలుగుతాం. అండ్ ఇదేం కొత్త విషయం కాదు, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దాకా ప్రజెంట్ ఎర్త్ మీద ఒక 5 మ్యాసివ్ చేంజెస్ అండ్ ఎక్స్టింక్షన్స్ అనేవి అండ్ ఇటువంటి ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ జరిగి ఉన్నాయి. సో ఈవెన్ 66 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో జస్ట్ మనకి తెలిసిన డైనోసార్ గురించి, ఐ మీన్ ఎరా గురించి మాట్లాడుకుంటే కూడా అదే అని చెప్పేసి అంటారు. అండ్ మనము ఎక్స్టెంట్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇదే సైకిల్ రిపీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ఆర్కియాలజిస్ట్ ఈ ఇటీరియం అలాంటి మెటల్స్ కనిపెట్టి డైనోసార్స్ని ఇన్వైట్ చేసినట్టు ఒకవేళ కనుక మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ మనల్ని ఇన్వైట్ చేస్తే అసలు మనకున్న ప్లాస్టిక్స్కి ఏమేమి బయటపడతాయి అని ఆల్రెడీ సైంటిస్ట్స్ ప్రిడిక్ట్ చేశారు. అవి ప్లాస్టిక్లో మెరేట్స్ అంట. సో ప్లాస్టిక్లో మెరేట్స్ దాని నేమ్. కాకపోతే ఆ ప్లాస్టిక్లో మెరేట్స్ అనేవి మన ఫ్యూచర్ వాళ్ళు కనిపెడతారు. బట్ ఆ ప్లాస్టిక్లో మెరేట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కనిపెడతారు? ఇలా మన 66 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో డైనోసార్ లాంటి ఇన్వేషన్ జరిగి వెంటనే నేను 2 ప్రాబబిలిటీస్ చెప్పా కదా, అలా వెంటనే ఇన్వేషన్ అయిపోయి లేకపోతే అట్లయితే. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఎర్త్ గోస్ త్రూ లైక్ మేజర్ డిస్ట్రక్షన్, అంటే ఇప్పుడు ఆస్ట్రాయిడ్ పడినంత పెద్ద డిస్ట్రక్షన్ లేకపోతే ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ పేలినంత డిస్ట్రక్షన్ అయితే, అంటే మనకి వార్ జరిగి ఆ వార్ కారణాల వల్ల అప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ప్లాస్టిక్ ఆర్ లైక్ ప్రజెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ మన మెటల్ డివైజెస్ నుంచి కొన్ని ఫాజిల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి, లేకపోతే ఇవి క్రియేట్ అవుతాయి. సో అది కాకుండా ఆ సిచ్యువేషన్లో అది కాకుండా ఇంకా ఏమవుతాయి అని అంటే
గోల్డ్ అండ్ ప్లాటినం వాల్స్, అండ్ టైటానియం అండ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, కాపర్ అండ్ అల్యూమినియం. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ ఈ మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం చాలా ఎక్కువ మనం వాడుతున్నాం కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా మన ఎలాయ్స్ అండ్ ట్రేసెస్ మన రాక్స్లో అవన్నీ దొరికేది ఉంది. మీరు అడగచ్చు ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి అసలు అని చెప్పేసి. వస్తున్నా. తర్వాత టెక్నోఫాజల్స్ అండ్ కెమికల్ లేయర్స్. ఎర్త్ మీద కెమికల్ లేయర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. న్యూక్లియర్ సిగ్నేచర్. సో ఇవన్నీ ఆర్కియాలజిస్ట్ ప్రకారం అయితే ప్యారలల్గా ఇక్కడ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఓకే ఇవన్నీ అవుతాయి, ఇట్లా అవుతాయి, గ్రేట్. అండ్ నేను చెప్పినట్టు నిజంగానే ఒక పెద్ద న్యూక్లియర్ డిస్ట్రక్షన్ అయ్యింది అనుకుందాం. నేను ఇరీడియం అనే ఒక మెటల్ చెప్పా కదా, అలానే మన ప్రజెంట్ ఉన్న ఎగ్జాక్ట్ మెటల్స్తో ఒక కొత్త రకమైన మెటల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అవి ఏంటంటే నియోడియం, యూరోపియం అండ్ ఇట్రియం. నియోడియం, యూరోపియం అండ్ ఇట్రియం, ఆ 3 మెటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 3 మెటల్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ డిస్ట్రక్షన్ మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న హ్యూమన్ టెక్నాలజీ బేస్ చేసుకొని అవి క్రియేట్ అవుతాయి. కానీ న్యాచురల్గా ఎర్త్ దానంతట అది నేచర్లో అవి క్రియేట్ అవ్వలేవు. అర్థమవుతుందా? సో మేబీ మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి నిజంగానే ఆస్ట్రాయిడ్ పడి వాళ్ళు మనలాగే ప్రెడిక్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనం ఇరీడియం మెటల్ ఆస్ట్రాయిడ్ పడొచ్చింది అని ఎలా అయితే అనుకుంటున్నామో, అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నామో, అలానే ఈ 3 మెటల్స్ వాళ్ళు అజ్యూమ్ చేసుకుంటారు. ఓకే ఎవల్యూషన్ టైంలో డైనోసార్ కాకపోతే ఇంకొక వేరే ప్రాబబిలిటీ వల్ల వేరేది ఏదో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఇంకొకటి ఉండొచ్చు. మన ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. అప్పుడు ఈ 3 మెటల్స్ వాళ్ళు కూడా ఆస్ట్రాయిడ్స్ నుంచి వచ్చాయి అని అనుకుంటారు. బట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? సో దట్స్ వన్ స్టేట్మెంట్ టు ప్రూవ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అండ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫ్యాక్ట్స్, ఇది కాకుండా డైనోసార్ 66 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో డైనోసార్ టైంలో అసలు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం జరిగింది అండ్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఈ ఇరీడియంతో పాటు ఏమేం థింగ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనేది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఇట్స్ కాల్డ్ కేపీజే బౌండరీ. You can search. So actually theory says ఎర్త్ని డైనోసార్ టైంలో ఆస్ట్రాయిడ్ హిట్ చేసినప్పుడు 66 మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో డైనోసార్స్ అనేవి పూర్తిగా అంతరించిపోయాయి. అప్పుడు ఆస్ట్రాయిడ్ రిచ్ రేర్ ఎలిమెంట్ ఇరీడియం అనేది మన వాళ్ళు జువాలజిస్ట్స్ కనిపెట్టారు. అండ్ దిస్ ఇరీడియం ఈజ్ థిన్ డార్క్ లైన్ ఆఫ్ క్లే ఆన్ ద కేపీజే బౌండరీ అండ్ సూట్. ఎగ్జాక్ట్ వేలో నేను ఇందాక చెప్పిన నియోడియం, ఇట్రియం అండ్ యూరోపియం మన ప్రజెంట్ ఉన్న మెటల్స్ ఆర్ మన మొబైల్ వేస్ట్ లేకపోతే మన ప్లాస్టిక్ వేస్ట్ నుంచి క్రియేట్ అయినటువంటి ఈ 3 అవుతాయి ఆస్ట్రాయిడ్ డిస్ట్రక్షన్ అవుతే. ఒకవేళ ఆస్ట్రాయిడ్ డిస్ట్రక్షన్ న్యూక్లియర్ ఎఫెక్ట్ అంత పెద్ద డిస్ట్రక్షన్ అవ్వకుండా సెకండ్ ప్రాబబిలిటీలో మనకి HCl రెయిన్స్ పడిపోయి లేకపోతే ఈ టాక్సిసిటీ ఆర్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ వల్ల ఇక్కడిక్కడే వాళ్ళు ఏం బయటికి ఫ్లూ అవుట్ అయిపోకుండా ఇక్కడిక్కడే అంతరించిపోతే అప్పుడు మనకి డైనోసార్ ట్రేసెస్ దొరికినట్టే హ్యూమన్ బోన్స్ అండ్ ట్రేసెస్ దొరికే ఒక ప్రాబబిలిటీ ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్లాస్టిగ్లోమెరేట్స్ అనేటువంటివి ట్రేసెస్ దొరికే అవకాశం ఉంది. మేబీ లాస్ట్ ప్రాబబిలిటీలో ఆ 2 కాకుండా ఇది అయి ఉండొచ్చు, ఆస్ట్రాయిడ్ డిస్ట్రక్షన్ అని వీళ్ళు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఓకే వైష్ణవి, నువ్వు చెప్పేవంతా అర్థం ఓకే, నమ్మసక్యంగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే నువ్వు ఆస్ట్రాయిడ్ కాదు అని అంటున్నావు. అంత పెద్ద న్యూక్లియర్ డిస్ట్రక్షన్ ఆర్ డిస్ట్రప్షన్ మన ఎర్త్ మీద అవ్వే ఛాన్స్ ఏముంటుంది ఆస్ట్రాయిడ్ పడకపోతే అని మీరు నన్ను అడగచ్చు. దానికి కూడా నా దగ్గర ఒక ఆన్సర్ ఉంది. యాక్చువల్లీ ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది. ఐ విల్ టెల్ యూ దాట్ యాజ్ వెల్. సో ఈ కేపీజే బౌండరీ ఏదైతే ఉందో
దాని మీద లైక్ లైట్ సూట్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇరీడియం మెటల్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంది. ఆ ఇరీడియం ఆస్ట్రాయిడ్ నుంచి వచ్చి ఉంటుంది బికాస్ ద ఆస్ట్రాయిడ్ ఈజ్ రిచ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ ఎన్ ఏలియన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ అవర్ ఎర్త్ అని మన వాళ్ళు కన్విన్స్ అయిపోయారు. కానీ వాట్ ఇఫ్ అది భూమిలోనే ఉండొచ్చేమో, వీ డోంట్ నో. అండ్ సూట్ obviously because of all this phone waste or other technological waste, like major those the suit and stuff. And the deeper you go, అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి సేమ్ సిచ్యువేషన్, మనకి రిపీట్ అయిన సిచ్యువేషన్ రిపీట్ అయితే కొన్ని మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అండ్ స్టఫ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే నా థియరీ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఇరీడియం దొరికిందంటే మనకి మన పాస్ట్ జనరేషన్ యాన్సెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవ్రీథింగ్ దే యూజ్, వాట్ ఎవర్ ద టెక్నాలజీ దే డెవలప్డ్, be it aliens or be it dinosaurs. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీలో యు ఆర్ ఇన్ దిస్ హ్యూమన్ ఫార్మ్, వాట్ ఇఫ్ లైక్ యు ఆర్ అ డైనోసార్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అండ్ మనం అనుకుంటాం మనం ఇంటెలిజెంట్ అండ్ వాట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ స్పీషీస్ అట్ దాట్ 66 million years ago, యూ డోంట్ నో దాట్ యాజ్ వెల్. సో ఈ ఇరీడియం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, ఈ ఇరీడియం అనేది చాలా ఐరన్ ఎవాల్వింగ్ కాంపోనెంట్ అంట. అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్లాస్టిక్ పాలిమర్ అండ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కాంపోనెంట్ ఎలాగ అవుతుందో మీకు అర్థం అవడానికి బార్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దాట్ ఎగ్జాంపుల్. అలానే ఇరీడియం అనేది ఐరన్ రిచ్ కాంపోనెంట్ అంట. అంటే మన ఎర్త్ కోర్ ఏదైతే ఉందో యాక్చువల్లీ ఆ ఎర్త్ కోర్లో కూడా ఎర్త్ కోర్ ఫామ్ అవ్వడానికి కూడా హై అమౌంట్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ అయ్యే విచ్ మేక్ ద ఇరీడియం. సో ఇట్ హ్యాస్ ancient reservoirs of iridium which came down to the conclusion that iridium, if it's helpful anciently to form the earth's core, it means it actually came out of the earth and it's not a foreign element, and our ancestors use the same thing to make something else. That's why we got that metal. Like how we get the plastic polymer or stuff from the crude oil or other fossil fuels. So that's the whole point of it. And one more thing, they are called as Deccan traps. ఈ డెక్కన్ ట్రాప్స్లో మనము మ్యాసివ్ అంటే కంక్లూజన్ మన సైంటిస్ట్ డిరైవ్ చేసినది ఏంటి అని అంటే, ఈ కాంపోనెంట్ గురించి ఇరీడియం గురించి వీటి గురించి రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యాంటిల్ ఇరీడియం అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఎర్త్ కోర్ అండ్ ఆ స్టఫ్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాం కదా అది. సో వీళ్ళు ఆలోచించింది ఏంటి, ఐ మీన్ యునో ప్రెడిక్ట్ చేసింది ఏంటి అని అంటే, ఓకే సో ఇరీడియం అనేది ఆల్రెడీ మన ఎర్త్ కోర్ ఫామ్ అయింది కదా. సో డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ 66 million years ago చాలా సివియర్ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ వచ్చేసి అండ్ ఫ్యాసినేటింగ్ లైక్ ఇండియా ఇక్కడ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మన ఇండియా ఉందా, మన ఇండియా దగ్గర ఈ వాల్కానిక్ హాట్స్పాట్ ఉందంట, రీజియన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఇండియా రీజియన్. అండ్ ఈ వాల్కానిక్ హాట్స్పాట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎర్త్ కోర్ నుంచి ఆ వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ నుంచి 1 million cubic kilometers వరకు లావా అంత ఎక్కువగా బ్లాస్ట్ అవ్వడం వల్ల మ్యాంటిల్ ఇరీడియం అనే పార్టికల్స్, గ్యాసెస్, యాష్ స్కైకి రావడం వల్ల బ్లాస్టిక్ ఎరప్షన్స్ జరిగి దానివల్ల చాలా సివియర్ డిస్ట్రక్షన్ అయ్యింది. దీనివల్ల గ్లోబల్ సూట్ అండ్ యాసిడ్ రైన్స్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో విచ్ ఇంక్లూడ్స్ సల్ఫర్ సూట్ ఇవన్నీ వచ్చాయి. దీనివల్ల మన సన్ బ్లాక్ అయిపోయింది అన్న ఒక థియరీ ఉంది యాజ్ పర్ ద జియాలజీ. But that iridium is called mantle iridium, which is very much different from what they discover in the asteroid. It's not natural. And వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేసి ఓకే అది ఆస్ట్రాయిడ్ కూడా తగిలింది అని లాస్ట్లో కంక్లూడ్ చేసి ఫైనల్ చేశారు ఆ ఇరీడియం ఫస్ట్ ఇది అనుకొని. కానీ
ఫ్యాసినేటింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే, మేబీ ఆ ఇరీడియం సబ్స్టెన్స్ని మన యాన్సిస్టర్స్ తీసుకొని దాంతో వాళ్ళు వాళ్ళ టెక్నాలజీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసి ఉండుండొచ్చు. బికాస్ ఇట్స్ నాట్ న్యాచురల్లీ ఎర్త్స్ మేడ్, బట్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. అది కూడా అయి ఉండుండొచ్చు. అండ్ ఇంకొక షాకింగ్ ఫ్యాసినేటింగ్ ఫ్యాక్ట్ చెప్పనా, ఇవన్నీ డిస్కవర్ చేస్తున్నప్పుడు 1990స్లో సైంటిస్ట్ స్మోకింగ్ గన్ టెస్ట్, ఆ కేపీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇందాక నేను చెప్పా కదా ట్రేసెస్ దొరికిన ఫాజిల్స్, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వాళ్ళు యాక్చువల్లీ అది చేసినప్పుడు ఆ బౌండరీ దగ్గర జువాలజిస్ట్కి క్వాడ్స్ దొరికాయంట. ఇట్స్ కాల్డ్ షాక్డ్ క్వాడ్స్. ఆ షాక్డ్ క్వాడ్స్ అనేవి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయో తెలుసా? మేజర్ అటామిక్ బాంబ్ ఏదైతే ఉందో అంత పెద్ద డిస్ట్రక్షన్ అయితేనే ఆ క్వాడ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయంట. నార్మల్ వాల్కెనో ఎన్ని బిలియన్ కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళినా కూడా ఆ క్వాడ్స్ని అది ఫామ్ చెయ్యలేదంట. సో అందుకని మనోళ్ళు ఏమని కంక్లూడ్ చేశారు అని అంటే, ఈ ఇరీడియం అండ్ ఈ క్వాడ్స్ ఈ ట్రెండ్ని తీసుకొని వాళ్ళు కంక్లూడ్ చేశారు ఏదో ఆస్ట్రాయిడ్ వచ్చి తగిలింది, సో దట్స్ వై మేజర్ డిస్ట్రక్షన్ అయ్యింది అని. సో ఆఫ్టర్ దట్, like moving forward, we discovered the atomic bomb and stuff. But my point is, what if actual atomic bomb wars on a major scale happened? Who knows? And maybe that's the main reason why existing iridiums which our ancestors are using to make that technology and stuff also mixed with major big bomb destructions which caused them so much of soot and so much of rains and stuff and toxic environments, which changes the entire chemistry of the earth and which makes it to again rewire everything. And here we are. So history repeats itself. మనం ఏది కొత్త డిస్క్రైబ్ చేయట్లేదు. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తున్న మెటల్స్, మనం ప్రజెంట్ యూస్ చేస్తున్న ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ ఫోన్స్ ఆర్ ప్లాస్టిక్స్, వీటన్నిటి నుంచి నేను ఇందాక చెప్పిన 3 ఎలిమెంట్స్, ఇరీడియం లాంటి ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అయితే ద సేమ్ స్టోరీ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ telling about our dinosaurs extinction or our ancestors, maybe the same story they'll tell to the children ki maybe one asteroid came and we are the first generation to exist, we are the first people to do that, and they never know about us. So this proves the entire theory of history repeats itself and we are actually in one cosmic loop. I hope you like my video. Please do like and also sorry to interrupt. ఇంకొక థింగ్ ఉంది. ఓకే వైష్ణవి, అంతా బాగానే ఉంది, బట్ వై యు ఆర్ షేరింగ్ ఆల్ దీస్ ఇన్సైట్స్ విత్ అస్ అని మీరు నన్ను అడగచ్చు. విచ్ నారో ఇట్ డౌన్ టు వన్ మోర్ సైకలాజికల్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫెన్మాన్ టెక్నిక్. సో అందులో ఏంటి అని అంటే, మన బ్రెయిన్ ఏదైనా ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ని ప్రాసెస్ చేసుకున్నప్పటికీ అది దాని బ్రెయిన్లో ఉంచుకొని అది గుర్తుపెట్టుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ని ఉండాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు టీచ్ ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఇట్ again and again, or you have to do any activity related to it. So appude మీ మెమరీలో ఆ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అని. సో దట్స్ ద రీజన్ యూ డూ ఎగ్జామ్స్, you do practicals or stuff when it comes to this much of complex information. The reason why I'm sharing this, it will help you as well and it will help me as well to memorize all my research and stuff which I am doing again and again. If I'm improving it, my neurons and my psychological patterns in my brain also strengthens. That's one of the reason. And second reason, to share all my knowledge with you all. And please do
learn and read and discover things every single day. Try to evolve yourself and try to share your knowledge with other people so that it will benefit you as well. So until the next fascinating episode, that is it for today. Bye. And also, don't forget to like, share, and subscribe.